समस्त को प्रेज द लॉर्ड। तप मिश्र भूल धारणा को भूल तर्जमा को मु संशोधन करने चाहे, कारण से अनेक दिन है पवित्र धर्मशास्त्र को भूल व्याख्या कर आसुअछंती, विकृत कर आसुअछंती, तर्जमा कर आसुअछंती। से किपरि बाइबल को तर्जमा करती, विकृत करती, दयाकोरी आपण माने एही वीडियो को देखंतु एवं तांकर तर्जमा को तांकर अनुवाद को बुझिबा पई चेष्टा करंतु। टोटल 4 जण गॉस्पेल्स थिले। तांकर बाइबल हिसाब रे यीशु रो 12 जण चेला थिले। यीशुकर 12 जण चेला शिष्य जहा कहिबे 12 जण चेला थिले। तांको भितरु 4 जण गॉस्पेल माने जे खुशी खबर दिए। यीशुकर 4 जण गॉस्पेल थिले, जो गॉस्पेल मानकर ना हैला माथ्यू, जॉन, मार्क और ल्यूक। एई 4 जण बाइबल लिखि छथि। आज पर्यंत से बाइबल ट्रांसफॉर्मेशन हे 40,000 लोक लिखि सारलेनी, किंतु एई 4 जण एमानक धर्म हिसाब रे, एमानक ग्रंथ हिसाब रे एई 4 जण बाइबल लिखि छथि, माथ्यू, जॉन, मार्क एंड ल्यूक। एबे एई मानक अनुसार मु कहूनी एई मानक बाइबल कहूची एटा हिब्रू भाषा रे लिखा हेतिला। निजे एमाने कहउचंती यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष रे मरि गले। एई मानकर बाइबल कहउची यीशु ख्रीष्टक मरिबार 300 वर्ष परे बाइबल लिखा हला। ताहाले एई मानक हिसाब रे एंक भगवान मरि गले 33 वर्ष रो, माथ्यू, जॉन, मार्क, ल्यूक 400 वर्ष बंची थिले। ता माने या एमानकर सब जीवन कहानी 400 वर्ष रो। ये 4 जण बंचिले, जदि बंची थांते तो जदि सही हिसाब रे बंची थांते, काहेकि यीशुकर प्रिय थिले 12 जण जाक बंची थांते। यीशुकर 12 जण चेला थिले। 12 जण के भितरु माथ्यू, जॉन, मार्क और ल्यूक ए 4 जण प्रिय शिष्य थिले। ये प्रिय शिष्य यीशुकर मरिबार 300 वर्ष पर बाइबल लिखिले। आउ ठीक अछि, चलो तम हिसाब रे 400 वर्ष भी बंचिले। जेहेतु तमे कहिचो प्रभु कहिचंती, तमे तो प्रभु निजे पूरा ठिया ठिया प्रभु बनै दैछो, तो जेहेतु से कहिचंती तला आ गोटे कथा को पळे आसिया। किछि चैप्टर आलोचना करिवा। जदि यीशु कहिचंती तर मु कहिली जो माने सुनुचंती, तप मिश्र को वीडियो रे से गोटे विषय प्रकाश कले 4 जण गॉस्पेल थिले, किंतु वास्तविक भाव रे बाइबल ए प्रकार कुहे 4 गोटी मंगल समाचार। ए 4 गोटी मंगल समाचार को गॉस्पेल बोली कहा जाए, एवं एही 4 गोटी व्यक्ति नाम रे 4 गोटी सुसमाचार लेखा जाय अछि। माथ्यू, मार्क, लूक एवं जोहन नाम रे एही 4 गोटी सुसमाचार लेखा जाय अछि। एवं से आ गोटे विषय मध्य कहिले यीशुकर 12 जण शिष्य थिले। मु विश्वास करे से यीशुकर 12 जण शिष्यक नाम जानि नथिबे, तेणु मु ता निमंते यीशु ख्रीष्टकर 12 जण शिष्यक नाम उल्लेख करिवा पई चाहे, प्रकाश करिवा पई चाहे। यीशु ख्रीष्टकर प्रथम शिष्यक नाम सीमन एवं द्वितीय शिष्यक नाम आंद्रिय, तृतीय शिष्यक नाम जाकुब, चतुर्थ शिष्यक नाम जोहन, पंचम शिष्यक नाम फिलिप, षष्ठ शिष्यक नाम बार्थोलोमी, सप्तम शिष्यक नाम थोमा, अष्टम शिष्यक नाम करग्राही माथ्यू, नवम शिष्यक नाम जाकुब, दशम शिष्यक नाम थोदिय एवं 11 नंबर शिष्यक नाम किणाणीय सीमन एवं 12 नंबर शिष्यक नाम इस्कारियोत जिहुदा, जे यीशु को शत्रु हस्तरे समर्पण करथिले। तपी भाई जदि आपण शिष्य मान नाम जानिबा पाई चाहती ताहले आपण
ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସୁସମାଚାରର ଅର୍ଥ ଯେ ଖୁସି ଖବର ଦିଏ। ସୁସମାଚାରର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଖବର। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଅଛି ଇଭାନଗେଲିୟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବଂ ଏହି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇବେ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପାଇବେ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଯହିଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ 3 ପଦ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା, ଏହି ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ବଦଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲେ, ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ସୁସମାଚାରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 4 ଜଣ ବାଇବଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ହିସାବରେ 4 ଜଣ ବାଇବଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲ 40ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ 3ଟି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିଥିଲେ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବଂ ବାଇବଲ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଓଭର ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 1600 years। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲ 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 40ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ ଆମ ଅନୁସାରେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏହା ଆପଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନୂତନ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ, ଏହି 4ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ
ନୂତନ ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ କୋଇନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦୟାକରି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଜହନ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣକାରୀ ଥିଲେ। ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦରେ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ, 21 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଏବଂ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ। ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମରିବାର 300 ବର୍ଷ ପରେ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଲା ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ 400 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତି 400 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 68 ADରେ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 68 ADରେ। ଲୁକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 84 ADରେ। ଜହନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 98 ADରେ। ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତି 400 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ ଥିଲା 100 ବର୍ଷରୁ ତଳେ ହିଁ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ 68 ଏବଂ ମାର୍କ 68 68 ବର୍ଷ, ଲୁକ 84 ଏବଂ ଜହନ 98 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 300 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 4 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ଲେଖା ହେଲା। ଏ ବିଷୟ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ପାଇଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେହି ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ କହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ AD 50
55 ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିବାର 17ରୁ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ AD 33ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 55ରୁ 60 AD ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିବାର 22ରୁ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 60 ADରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିବାର 27 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଜହନ ପୁସ୍ତକ AD 70 ପରେ ଏବଂ 98 AD ପୂର୍ବରୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 300 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 4ଗୋଟି ସମାଚାର ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ଲେଖାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରସାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରସାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲି। ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍ ଏଣ୍ଡ ଜନ୍ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଜନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣକାରୀ ଥିଲେ। They were the followers of the Lord Jesus Christ. ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ବହୁତ ବୋଲ୍ଡଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଠିଆ ଠିଆ ପ୍ରଭୁ ବନେଇ ଦେଇଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଠିଆ ଠିଆ ପ୍ରଭୁ ବନେଇ ଦେଇଛ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ୱର୍ସିପ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା କୌଣସି ଆଇଡଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ, ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ, ବାଇବଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ଆଟେନସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।